உலகெங்கிலும் நடக்கும் முக்கிய நிகழ்வுகளை குறுஞ்செய்தி வடிவத்தில் தெரிந்து கொள்ள ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்யுங்கள். ஆதன் செயலியை டவுன்லோட் செய்ய டிஸ்கிரிப்ஷனில் உள்ள லிங்கை கிளிக் செய்யவும். முருகரை பத்தி ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க, திடீர்னு ஃபோர்த் டைமென்ஷன்ற பக்கம் திரும்பறதுக்கான காரணம் என்ன சார்? கண்டிப்பா முருக பெருமாளை ப்ரேயர் பண்ணனது, அவருக்கு வழிபாடு பண்ணனது எல்லாம் அவர் லைஃப்ல ரொம்ப എനർജി ജാസ്തി கிடைக்கும். ഇപ്പൊ ഞാൻ എന്നോട് ബുക്കിൽ എന്നോട് എക്സ്പീരിയൻസ് தான் ഞാൻ சொல்லியிருക്കുന്നത്. எப்படி ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് எப்படி ഒരു ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിൽ സിദ്ധന്മാരെ മീറ്റ് பண்ணാൻ മുടിഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഒരു ട്രാവൽ தான் എന്നോട് ബുക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത്. ഡോഗ്സിന് കേൾക്കണ നിറയെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മുടിയാതെ. ചില എർത്തുകൊക്കെ വരുമ്പോ ചില അനിമൽസ് ബിഫോർ പ്രെഡിക്റ്റ് பண்ணிடும். எப்படி தெரியும்? அந்த വേവ്സ് അവർക്ക് தெரியும். அந்த ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് சொல்லிക്കഴിഞ്ഞാൽ ടൈം தான், ஸ்பேஸ் டைம் தான். நம்ம രാമാനുജൻ ரொம்ப ഫേമസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് എന്നോ ഫിഗർ ഇട്ട് കൊടുത്താലും അത് ആൻസർ திடீர்னு അവർ சொல்லும். പക്ഷെ അത് எப்படி கிடைச்சது നമുക്ക് சொல்ல முடியாது. அப்ப அவர் எல்லாருக்கும் ரொம்ப டவுட், இது எப்படி இவருக்கு கிடைக்கல. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വേറെ, വാം ഹോൾ വേറെ. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിൽ പെരിയ എല്ലാ സ്റ്റാറിനെ അത് അട്രാക്ട് பண்ணும். ലൈറ്റ് പോലും വെളിയിൽ വരാതെ. അത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പേര് വരുന്നത്. ഇത് വാം ഹോൾ എന്ന് சொல்றது ഒരിടത്തുനിന്ന് വേറെ ഇടങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ பண்ணാനുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് വേ. ഒരു തടവ എന്നോട് ലൈഫിൽ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ അപ്പടി കിടച്ചാച്ച് ഞാൻ വാം ഹോൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് പാത്താച്ച്. നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക, സിഗണ്ടി പറയുന്നത് പഴനിമലയ്ക്ക്. அந்த ലൈൻ അങ്ക പോയി നിൽക്കും தெரியுமா? ബോഗർ സമാധിക്കുള്ളിൽ പോയി നിൽക്കും. அங்க தான் முருகப்பெருமாள் வச்ச ரெண்டாவது சிலிருக்கிறது. இவங்க எல்லாரும் நீங்க வந்து ஒளி வடிவத்துல பாத்தீங்களா இல்ல உருவ வடிவத்துல? ஒரு வடியில ஜஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட். அதுக்கு அப்புறம் மெசேஜ் எனக்கு கிடைக்கும், அடுத்த டியூட்டி அந்த மாதிரி. தொடர்ந்து ஆன்மீகத்துல ரொம்ப பெரிய பங்கு வகிச்சிட்டு இருக்க முக்கியமான ஆட்களை நம்ம சேனல்ல இன்டர்வியூ எடுத்துட்டு இருக்கோம். அந்த வகையில இன்னைக்கு நம்ம கூட இணைஞ்சிருக்காங்க முருகன் ஆராய்ச்சியாளர் ரித்தீஷ் குமார் அவர்கள். வணக்கம் சார். வணக்கம். எப்படி இருக்கீங்க? நல்லா இருக்கேன். சார், நம்ம கடந்த பதிவுல நிறைய முருகன் பத்தி நம்ம பேசியிருந்தோம். அது மக்கள் எல்லாருக்குமே ஒரு புதிய ஒரு பாயிண்ட்டை கொடுத்தது அப்படின்னு தான் சொல்லணும். கடவுள் மேல நம்பிக்கை இல்லாதவங்களுக்கு கூட நிறைய கடவுள் நம்பிக்கை வந்திருந்தது. இந்த வாட்டி என்னுடைய சந்தேகங்களும் நிறைய இருக்கு. நீங்க வந்து ஃபோர்த் டைமென்ஷன் அப்படின்ற ஒரு விஷயத்தை பத்தி ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க. நீங்க வந்து முருக பக்தர், முருகரை பத்தி ஆராய்ச்சி செஞ்சுட்டு இருந்தீங்க. திடீர்னு ஃபோர்த் டைமென்ஷன்ற பக்கம் திரும்பறதுக்கான காரணம் என்ன சார்? என்னன்னா ഞാനൊരു ബുക്ക് റൈറ്റ് பண்ணிருக்கியா. ബുക്കിന്റെ പേര് മൈ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഫ്രം ദ ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ. അത് തമിഴിലിരിക്കുക. തമിഴ് ഓ മുരുക കുമാരികാണ്ടം നോക്കി പയണം. അത് ഇതെല്ലാം കണക്റ്റഡ്. അത് எப்படி கனெக்ட் ஆகணும்னு கேட்டு കഴിഞ്ഞാൽ முருகப்பெருமாளோட டைரக்ஷனில் தான் என்னோட ஸ்பிரிச்சுவல் ஜேர்னி ஸ்டார்ட் பண்ணதும் இப்போலாம் அவர் தான் கைட் பண்ணது. உங்களுக்கு சொல்லிய மாதிரி നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് ഇൻ്റർവ്യൂവിൽ മുരുകപ്പെരുമാളെ പറ്റി നിറയെ പേശിയാச்சு. അത് கொஞ்சம் ആൾക്കാർക്ക് അവർക്കൊരു ലൈഫിൽ മുരുകപ്പെരുമാളെ ടച്ച് பண்ணாനുള്ള ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അത് എന്നോട് ரொம்ப സന്തോഷം ആക്ച്വലി. അത് കാരണം അത് இந்த டைம் முருகயுகம். கண்டிப்பாக முருகப்பெருமாளை ப்ரேயர் பண்ணனது, അവർക്ക് വഴിപാട് பண்ணனது എല്ലാം അവരുടെ ലൈഫിൽ ரொம்ப എനർജി ജാസ്തി கிடைக்கும். அது கண்டிப்பாக அது எல்லாரும் ஃபாலோ பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ அவ்வளோ ഒരു പുനിതമായ ഇത് ലൈഫ് അവർക്ക് கிடைக்கும். അതുക്കൊരു ഞാനൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു ഗൈഡ് അவ்வளோதான். இப்போ ഞാൻ എന്നോട് ബുക്കിൽ എന്നോട് എക്സ്പീരിയൻസ് தான் ഞാൻ சொல்லியிருക്കുന്നത്. எப்படி ഒരു നോർമൽ ഹ്യൂമൻ ബീയിങ് எப்படி ഒരു ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷനിൽ സിദ്ധന്മാരെ മീറ്റ് பண்ணാൻ മുടിഞ്ഞത് എന്നുള്ള ഒരു ട്രാവൽ தான் എന്നോട് ബുക്കിൽ ഇരിക്കുന്നത്. അത് எப்படி സ്റ്റെപ്പായിട്ട് പോയിരിക്കുക. മുരുകപ്പെരുമാൾ எப்படி എന്നോട് കൈ പിടിച്ച് ഗൈഡ് பண்ணி கொண்டு போயாச்சு. அதில் கிடைத்த நாலேஜ் எப்படி, அதில் கிடைத்த ஸ்ட்ரகிள் என்னது, அதில் கிடைத்த வின் எப்படி, அப்படி அதெல்லாம் ഞാൻ ബുക്കിൽ சொல்லியிருக்கேன். அந்த ബുക്കിൽ ഞാൻ ഡീറ്റെയിലാக போட்டிருக்கேன். எப்படி ഫോർത്ത് ഡയമെൻഷൻ എന്ന് சொல்லണത് അതൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് വേർഡ് தான். നമ്മളിപ്പോൾ ലീവ് പണത് 3 ഡയമെൻഷനിൽ தான். നീളം, വീതി, ഉയരം. இந்த 3 ഡയമെൻഷനിൽ தான் നമ്മുടെ ലൈഫ് ഇരിക്കുന്നത്. നീളം ഇരിക്കും, വീതി ഇരിക്കും, ഉയരം ഇരിക്കും. இதுதான் நம்ம எல்லாம் ரெடி பண்ணியிருக்கோம். நம்மளுக்கு அதுக்கு தேவையான விஷயங்கள் தான் നമ്മൾ இங்கே ரெடி பண்ணி அப்படி தான் லைவ் பண்ணிയിരിക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കേൾക്കുകയാണ്. ഒരു ഡയമെൻഷൻ ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഡയമെൻഷൻ ഹൈറ്റ് தெரியாது, വിഡ്ത്ത് தெரியாது. 2 ഡയമെൻഷനുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഹൈറ്റ് தெரியாது. അപ്പോൾ അവരുടെയൊക്കെ വേൾഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. അവർക്ക് തേർഡ് ഡയമെൻഷൻ നമ്മൾ ലീവ് பண்ண ഹൈറ്റ് ഇരിക്കാന്ന് ചൊല്ലിക്കഴിഞ്ഞാൽ പുരിയില്ല.
புரிய மாட்டேன். இப்போ നമ്മളൊരു ഫിഷൊക്കെ സ്വിം பண்ணுമ്പോൾ അവർക്കത് പുரிய വെക്കാൻ മുടിയില്ല എപ്പടി ഹൈറ്റിലേക്ക് പോകുന്നുള്ളത്. അതേമാതിരി നമ്മുടെ ലൈഫ് ഈ 3 ഡയമെൻഷനിൽ സെറ്റായാச்சு. இதுக்கு அப்புறம் டைமென்ஷன் சொல்லிக்கഴിഞ്ഞാൽ புரியான் கொஞ்சம் கஷ்டம். அது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சா மட்டும்தான் தெரியும். அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் கிடைச்சா നമ്മുടെ ലൈഫ് വേറെ മാതിരി ആയിരിക്കും, നമ്മൾ பார்க்கறது വേറെ മാതിരി ആയിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഡോഗ്സിന് കേൾക്കണ നിറയെ സൗണ്ട് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മുടിയാത്. സൗണ്ട് ഇല്ല എന്നല്ല അതിന് മീനിങ്, കേൾക്കാൻ മുടിയാത്. എനിക്ക് നമുക്ക് കേൾക്കാൻ മുടിയാത്, പക്ഷെ അവർക്ക് കേൾക്കാൻ മുടിയും. ചില എർത്ത് കുക്കൊക്കെ വരുമ്പോൾ ചില എപ്പിടി തരുന്ന அந்த വേവ്സ് അവർക്ക് തരും, നമുക്ക് തരില്ല. അപ്പം അത് ഇരിക്കുക, നാച്ചുറൽ ഇരിക്കുക, പക്ഷെ നമുക്കത് കണക്ട് பண்ண முடியல. കണക്ട് பண்ணி കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എவ்வளோ വിഷയങ്ങൾ കിടക്കും. ഇപ്പം നമ്മൾ മൊബൈലിൽ ഇരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നിറയെ സിഗ്നൽ മൊബൈൽ വെച്ച് പോലും നമുക്ക് കിടക്കാതെ, പക്ഷെ അപ്പടി ഒരു റിസീവിങ് കപ്പാസിറ്റി നമുക്ക് കിടച്ചാൽ നമ്മൾ പാക്കണ വേൾഡ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും, നമുക്ക് കിടക്കുന്ന മെസ്സേജ് ഡിഫറെൻ്റ് ആയിരിക്കും. அப்படி ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் முருகப்பெருமாள் பிளஸ்ஸிங் இன்னைக்கு கிடச்சிருக்கு. அது எப்போ கிடச்சது? ரீசெண்ட் தான் கிடச்சது. ഞാൻ எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணி 2004 എന്നോട് സ്പിരിച്വൽ ജേർണി സ്റ്റാർട്ട് பண்ணிட்டு റീസെൻറ്റ് സ്റ്റെപ്പായി വന്ന് എനിക്കത് കിടച്ചിരിക്കുക. അതിൽ ചില എക്സ്പീരിയൻസ് കിടച്ചിരിക്കുക. அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചൊല്ലാം. அதுதான் என்னோட புக்கில் ഞാൻ சொல்லியிருக்கேன். அந்த 4th டைமென்ஷனில் നിന്ന് சொல்லிக்கഴിഞ്ഞാൽ ടൈം தான், ஸ்பேஸ் டைம் தான். அது ஐன்ஸ்டீனும் சொல்லியிருக்கேன், தியரி ஆஃப் ரிலேட்டிவிட்டி. அதுதான் ஐன்ஸ்டீன் சொல்லிய அந்த வேர்டு. இந்த 4th டைமென்ஷனிലേക്ക് പോവാൻ முடியும், ട്രാവൽ പണി പോസിബിൾ ഇരിക്കാന്ന് അവർ சொல்லியிருക്കുക. அதுக்கு പോസിബിൾ വാം ഹോൾ தான். നമ്മൾ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കേട്ടിരിക്കുക. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ കേട്ട് ரொம்ப ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഒരു വിഷയം, നമുക്ക് തമിഴ് ആൾക്കാർക്ക് ரொம்ப പെരുമപ്പെടുന്ന ഒരു വിഷയം ഇരിക്കും ബ്ലാക്ക് ഹോളിൽ. നമ്മ രാമാനുജൻ ரொம்ப ഫേമസ് മാത്തമാറ്റിക്സ് தான். അവർ 32 വയസ്സ് വരെ ഉയരുന്നു. അതുക്കപ്പുറം അവർ ഇല്ല, ഡെത്തായാச்சு. അവർ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ ரொம்ப சிம்பிளாயிட்டு ஆன்சர் சொல்லியாச்சு, நிறைய மேத்தமேட்டிக்ஸ் விஷயம். அப்போ அவர் அங்குள்ள ஆட்காரு கேட்டது எப்படி உங்களுக்கு கிடைக்கணும் அந்த வே அவருக்கு தெரியாது, പക്ഷെ கண்டிப்பாக ஆன்சர் தெரியும். இன்னும் ஃபிகர் இட்டு கொடுத்தாலும் அது ஆன்சர் திடீர்னு அவர் சொல்லும், പക്ഷെ அது எப்படி கிடைச்சது നമുക്ക് சொல்ல முடியாது. അപ്പോൾ അവർ എല്ലാവർക്കും ரொம்ப ഡൗട്ട്, ഇത് எப்படி ഇവർക്ക് கிடைக்கணும். ഇവരുടെ ഹാരിന്ന് சொல்லுறது ഇവരുടെ ப்ரௌசர், അവർ ரொம்ப கேள்வி கேட்டாச்சு. இவருக்கு அது சொல்ல முடியல. அவசரம் இவர் சொல்லியாச்சு, ஒரு விஷயம் சொல்லியாச்சு. എനിക്ക് இந்த ആൻസർ തരുന്നത് എന്നോட ഊരിൽ കോവിലിൽ ദേവി താൻ, ഗോഡ് താൻ എനിക്ക് ചൊല്ലി തരുന്നത്. അത് അവർക്ക് എത്താൻ മുടിയില്ല. ഒരു ദ മാൻ ഹൂ സോ ദ ഇൻഫിനിറ്റി എന്നൊരു ഹോളിവുഡ് ഫിലിം ഇരിക്കുക, അത് பார்த்தா ഉങ്ങൾക്കും തരും. അത് നല്ല ബ്യൂട്ടിഫുൾ ആയിട്ട് ചൊല്ലിയിരിക്കുക அந்த ഫിലിമിൽ. അപ്പോൾ അവർ എவ்வளோ കോംപ്ലിക്കേറ്റഡ് വിഷയങ്ങൾ കിടച്ചത് അവർ ചൊല്ലണത് എന്നോട് വില്ലേജിൽ ഇംഗ്ലണ്ടിൽ പോയിട്ട് താൻ ചൊല്ലണത്. വില്ലേജിൽ ഗോഡ് താൻ എനിക്ക് ചൊല്ലി തന്നത് ഒരു തമിഴാൾ താൻ ചൊല്ലണത്. അവർ ഡെത്ത് ആവുന്ന ടൈമിൽ ഒരു കുറേ മാത്തമാറ്റിക്സ് ബുക്കിൽ എഴുതി വെച്ചാൽ അത് മിസ്സായി. ഒരു 60 ഇയേഴ്സുക്ക് അപ്പുറം അത് കിടച്ചാൽ, അപ്പോൾ അത് ഇംഗ്ലണ്ടിലേക്ക് അനപ്പി കൊടുത്താச்சு. അവരതിൽ സ്റ്റഡി പണി. അപ്പോൾ ഒരു 20 ഇയേഴ്സ് അപ്പടി പോയാச்சு. ഒരു 100 ഇയേഴ്സുക്ക് അപ്പുറം താൻ തെരിഞ്ഞത് എന്നാ കണക്കത് അത് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ റിലേറ്റഡ് കണക്കായിരുന്നു. ഇവർ ലീവ് പണ്ണുന്ന ടൈമിൽ സയൻസിന് ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്താണെന്ന് தெரியாது. സയൻസ് ആർക്കും தெரியாது ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന്. പക്ഷെ ഇവർ ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എപ്പിടി എന്നുള്ളത് കണക്ക് വെച്ചിരിക്കുക. അത് എപ്പിടി കിടച്ചത് അവർ ചൊല്ലണം, അവർ ഗോഡ് താൻ ചൊല്ലി കൊടുത്തിരിക്കുന്നത്. അപ്പം അതൊരു ഡൈമെൻഷൻ അവർക്ക് കണക്ട് ആയാച്ച്. അത് കാരണം தான் അവർ ചൊല്ലി കൊടുത്തത്. அந்த ടൈമിൽ இந்த കണക്ക് ആർക്ക് കൊടുത്താലും ആർക്കും தெரியாது ബ്ലാക്ക് ഹോളാന്ന് தெரியாது. പക്ഷെ അവർക്ക് കിടച്ചാച്ച് அந்த 4th டைமென்ஷன் അവർക്ക് ടച്ച് ആയാச்சு. നമ്മൾ തമിഴ്നാട്ടിലുള്ള ആളുകൾ വലിയ മാറ്റം. അത് அந்த ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വിഷയം അതേമാതിരി ഇരിക്കുന്നതാണ് വാം ഹോൾ. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ വേറെ, വാം ഹോൾ വേറെ. ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ യൂണിവേഴ്സിൽ പെരിയ എല്ലാ സ്റ്റാറിനെ അത് അട്രാക്ട് പണും, ലൈറ്റ് പോലും വെളിയിൽ വരാതെ. അത് കാരണം ബ്ലാക്ക് ഹോൾ എന്ന് പേര് വരുന്നത്. ഇത് വാം ഹോൾ എന്ന് சொல்லுന്നത് ഒരിടത്തുനിന്ന് വേറെ ഇടങ്ങൾക്ക് ട്രാവൽ பண்ணാനുള്ള ഈസിയസ്റ്റ് വേ. അത് സയൻസിന് തിയറിക്കലായിട്ട് ആക്സെപ്റ്റബിൾ ആണ്, പക്ഷെ പ്രാക്ടിക്കലായിട്ട് കിടക്കല. അവർ റിസർച്ച് பண்ணுന്നുണ്ട്, പക്ഷെ നമ്മ സിദ്ധന്മാർക്ക് അത് தெரியும். அதுதான் ஒரு சித்தனை இங்கே பார்த்துட்டு திடீர்னு வேற இடத்துல பார்த்தோன்னு சொல்லണത്. இதே மாதிரி இந்த சித்தர் வேற டைமென்ஷனில் போயிட்டு இங்கேയുള്ള നോളജ് അങ്ങ് കൊടുത്തിരിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള നോളജ് ഇങ്ങൊക്കെ ഒന്ന് കൊടുത്തിരിക്കുക. അതുதான் പുതു നോളജ് സിദ്ധന്മാർ കിടക്കണത്, അങ്ങ് പോയി ട്രാവൽ പണി വരുന്നത്. നമ്മൾ ചില റിലീജിയൻ பார்த்து കഴിഞ്ഞാലും தெரியும். ഒരു മാലാക വന്ന് ഒരു നോളജ് കൊടുത്തിട്ട് ഒരു റിലീജിയൻ സ്റ്റാർട്ട് പണി നിറയെ ഹിസ്റ്ററിയിലിരിക്കുക. അത് മാലാക എങ്കേന്ന് വന്നു അനദർ ഡൈമെൻഷൻ தான் വന്നിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇപ്പോഴും ചെയ്യാൻ മുടിയും വാം ഹോളായിട്ട്. അന്ന് വാം ഹോളിൽ നമ്മൾ
ടച്ച് பண்ணிക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നിറയെ വിഷയങ്ങൾ கிடைக்கும். ഒരു തടവ എന്നോട് ലൈഫിൽ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ബ്ലെസ്സിങ്ങിൽ അപ്പടി കിടച്ചാச்சு. ഞാൻ വാം ഹോൾ ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் சிவபெருமாள் பிளாக் எனர்ஜி ஃபார்மில் நிற்கிறதும் பார்த்தாச்சு. അതൊക്കെ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ്. അതുക്കപ്പുറം എന്താ അനദർ ഡയമെൻഷനോടെ കണക്ഷൻ എനിക്ക് കിടക്കണത്. ഒരു നാൾ ഞാൻ എന്നോട് വീട്ടിൽ ഒരു 6 o'clock 6:30 ഈവനിങ് ഇരിക്കുക, കൊഞ്ചം ടയർഡായിരിക്കുന്ന ടൈമിൽ എന്നോട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഒരു സോഫ സെറ്റ് ഇരിക്കുക, ഉങ്ങളിരിക്കണ മാതിരി. ദിടീന്ന് 2 പേര് വന്ന് ഉക്കാന്ന് വെച്ച്. ഒരു ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡ് ഞാൻ பார்த்தது. ഒരാളെ ഞാൻ பார்த்தപ്പോഴേ തിരിഞ്ഞാച്ച്, ആ ഒരു സ്റ്റീവ് ഹോക്കിൻസ്. കാരണം നിറയെ തവണ ഞാൻ பார்த்த ഒരു ഫേമസ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് தான், എത്തിക്സ് தான். അവർ ദൈവം ഒന്നും ചൊല്ലിയിട്ടില്ല, പക്ഷെ അവർ ഞാൻ பார்த்தாச்சு. അടുത്ത സെക്കൻഡ് അവരുടെ പക്കത്തിലിരിക്കണം ഒരാൾ എനിക്ക് പുരിയല, ആരാന്ന് പുരിയല. കൊഞ്ചം മെയിൽ താൻ, പക്ഷെ കൊഞ്ചം ഫീമെയിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ് ഇരിക്കുക, മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ ബോഡി ലാംഗ്വേജ്. ഇവർ ആരാന്ന് தெரியாது, പക്ഷെ ആരാ എന്നോട് ചൊല്ലുണ്ട് വിക്രമാദിത്യ നവരത്നങ്ങൾ ഇരിക്കുക. വിക്രമാദിത്യ കിങ്ങക്ക് കീഴ് നവരത്നങ്ങൾ 9 കാളിദാസനെ പോലെ അതിൽ ഒരാൾ താൻ ചൊല്ലണമെന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. ഞാൻ അത് തേടി பார்த்தாச்சு இந்த ஃபிகர். അപ്പോൾ അന്ത കാലത്തിൽ അവളെ കിടക്കല്ലേ, അപ്പോൾ ഞാൻ நிறைய ആൾക്കാരോട് കേട്ടാச்சு. இந்த மாதிரி ഫീമെയിൽ മെയിൽ അന്ത മാതിരി ഇരിക്കണ ഒരാൾ അതിലിരിക്കും 9 പേരിൽ. അത് ആരെന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരാൾ വരാഹമികർ എന്നൊക്കെ ചൊല്ലിയാச்சு, ഒരാൾ ശംഖു എന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. ഇപ്പിടിതാൻ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ അവരുടെ ഫിഗറിൽ അവർ ഇതായിരിക്കണം ചൊല്ലി. അതുക്കപ്പുറം 9 നാൾ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉജ്ജയിനിൽ ഞാൻ പോയാச்சு. അപ്പോൾ മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ഡയറക്ഷൻ വന്നു. ഉജ്ജയിനിൽ പഴനിയിലൊരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ഉണ്ട്, അത് സിഗണ്ടി പാറ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഒരു അത് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് തന്നെ. അതായത് പഴനി ശിവഗിരി ശക്തിഗിരി அதுக்கு பக்கத்துலൊരു പാറ, அந்த പാറയുടെ പേര് സിഗണ്ടി പാറ, അത് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് തന്നെ. അപ്പടിதான் அந்த പേര് വന്നു. സിഗണ്ടി എന്ന് ചൊല്ലുമ്പോൾ മെയിൽ ആൻഡ് ഫീമെയിൽ കൂടിയിട്ട് അതൊരു ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ്. ഇത് മൂന്നും ചേർന്നിട്ട് தான் அந்த എനർജി സെറ്റ് ആവണത് അங்கே പഴനിയിൽ. அந்த സീക്രട്ട് அந்த സിഗണ്ടി പാറയെന്ന് ഒരു ലൈൻ നമ്മൾ സ്ട്രൈറ്റ് ആയിട്ട് ലൈൻ വരയ്ക്കുക. സിഗണ്ടി പാറയെന്ന് പഴനിമലയ്ക്ക് அந்த ലൈൻ എங்கே പോയി നിൽക്കും தெரியுமா? ഭോഗർ സമാധിക്കുള്ളിൽ പോയി നിൽക്കും. നമ്മളിപ്പോ പാക്കണ ഭോഗർ സമാധി അല്ല, നമ്മൾ പോയി കുമ്പിടുന്ന ഭോഗർ, അത് ഗുഹയുടെ സ്റ്റാർട്ടിങ് തന്നെ. ശരിക്കും ആക്ച്വലി ഭോഗർ സമാധി മുരുകപ്പെരുമാളുടെ ശീല പാക്കണത് നേരെ കീഴതാണ്. അന്ത ഗുഹയിൽ നേരെ ഇങ്ങനെ ലൈൻ വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ അതുക്കുള്ളിലേക്ക് പോകും. അங்கே നാം മുരുകപ്പെരുമാൾ വെച്ച 2ാമത് ശീലിരിക്കുന്നത്. ഇത് അതിൻ്റെ മെയിൻ സീക്രട്ട്. കറക്റ്റ് ഒരു സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻ വരച്ചാൽ അங்கே പോയി നിൽക്കും. അന്ത പാറയ്ക്ക് സിഗണ്ടി പാറ അത് പേര് വരാൻ കാരണം അന്ത ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ആയ കാരണം. അங்கே പോയിട്ട് ഞാൻ പ്രയർ പണിയിട്ട് தான் ഉജ്ജയിനിൽ പോണത്. അപ്പോൾ മുരുകപ്പെരുമാൾ എന്നോട് ഒരു ഡയറക്ഷൻ തന്നു. ഉജ്ജയിനിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരിടത്തേക്ക് ചില അടയാളങ്ങൾ തന്നിട്ട് എന്ത് അടുത്തേക്ക് പോകണമെന്ന് ചൊല്ലിയാச்சு. അപ്പോൾ നമ്മ LMRK ടീമിൽ ഭാസ്കർ അവരൊക്കെ അന്ന് ഉജ്ജയിനിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. അവരോട് ചൊല്ലിയാச்சு ഇന്ന മാതിരി അടയാളങ്ങളുള്ള ഇടം എങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ അവർ പാത്രം ചൊല്ലി ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ഇരിക്കുക, 40 കിലോമീറ്റർ ഇരിക്കുക ഉജ്ജയിന്ന്. അത് ഞാൻ ചൊല്ലിയ മുരുകപ്പെരുമാൾ എനിക്ക് സ്വന്തം തന്ന അന്ത അടയാളമുള്ള സ്ഥലം. ശരി കണ്ടിപ്പോൾ അங்கே പോവാന്ന് ചൊല്ലി ഉജ്ജയിനിൽ പ്രയർ പണി ഒരു ഫ്ലാഗ് വെച്ചാச்சு. ഉജ്ജയിനിൽ 40 അടി ഉയരത്തിൽ LMRK ഫ്ലാഗ്. അങ്ങേന്ന് ട്രാവൽ പണിയാச்சு. അங்கே പോയിട്ട് 40 കിലോമീറ്റർ ഇരിക്കുക ഉജ്ജയിന്ന്. മധ്യപ്രദേശിൽ தான் அந்த ഒബ്സർവേറ്ററി പേര് വരാഹമിഹിര ഒബ്സർവേറ്ററി. വരാഹമിഹിര தான் നമ്മ വിക്രമാദിത്യ നവരത്നങ്ങളിൽ ജ്യോതിർ ശാസ്ത്രജ്ഞ. അங்கே പോയപ്പോൾ അന്ന് കൊറോണ കഴിഞ്ഞ് കോവിഡ്ക്ക് അപ്പുറം ജസ്റ്റ് ഓപ്പൺ പണിയത്. അവളെ ആൾക്കാരില്ല, ഒരു കെയർ ടേക്കർ മറ്റൊന്നായിരുന്നു. നമ്മൾ അங்கே പോയാச்சு. അங்கே പോയി അവരോട് പേശിച്ച് നമുക്ക് അങ്ങ് ചുറ്റിപ്പാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചു. അപ്പം അത് ചുറ്റിപ്പാക്കുമ്പോൾ അവരെല്ലാം എനിക്ക് ഓപ്പൺ പണി എല്ലാം കാണിച്ചു തന്നു വെച്ചാൽ ഒരു ഒബ്സർവേറ്ററി ഇരിക്കുക, അത് ഓപ്പൺ പണിയിട്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാറുകളെ പാക്കാൻ മുടിയും. നിറയെ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ അங்கே വന്ന് സ്റ്റേ പണ്ണും, അതൊക്കെ ചൊല്ലിയാச்சு. അപ്പം ഞാൻ ചൊല്ലിയാச்சு ഇതുക്ക് എന്താ ഇടത്തിൽ ഒബ്സർവേറ്ററി വെച്ചാச்சு, വേറെ എങ്ങനെയും വെക്കാതില്ല, ഇതേ ഇടാന്ന് ഇതുക്ക് സെലക്ട് പണിയത്. അപ്പോൾ അവർ ചൊല്ലിയാச்சு ജൂൺ 21 ഇங்கே നിഴൽ വരാതെ സൂര്യൻ കറക്റ്റ് സെൻട്രലിരിക്കും. അപ്പോൾ കറക്റ്റ് സെൻറ്ററായിട്ടിരിക്കണ ഇത് താൻ പോയിന്റ് താൻ ഇത് അത് ഒബ്സർവേറ്ററി വെച്ചിരിക്കണത്. இந்த സെൻട്രലായിട്ട് ന്യൂട്രൽ, അതായത് കറക്റ്റ് ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് താൻ ഇത്. இந்த ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് ഇங்கே വെച്ചിരിക്കുക എന്ന് കാണിച്ചിട്ട് അங்கே പോയിട്ട് ആ ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് കാണിച്ചു തന്നു വെച്ചാൽ അന്ത ന്യൂട്രൽ പോയിന്റ് പേരെന്നാ தெரியுமா? ശംഖു ലൈൻ. ഞാൻ ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഫോമിൽ വന്ന ശംഖുവിനെ ഞാൻ பார்த்துட்டு ഒരു 6 മന്ത്ക്ക് അപ്പുറം ഉജ്ജയിനിൽ പോകുമ്പോൾ അത് ന്യൂട്രൽ, അതായത് ഫീമെയിൽ ആൻഡ് മെയിൽ ഉള്ള ന്യൂട്രൽ പോയിന്റിൽ പേര് അവർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ശംഖു ലൈൻ എന്നാണ്. അപ്പം അങ്ങ് പേര് കൊടുത്ത ആൾക്കാർക്കും தெரியும் എതുക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ കാളിദാസൻ പോയിന്റ് നിന്ന് പോടായിരുന്നില്ലേ, വേറെ എന്ന പേര് വേണമെങ്കിൽ പോകണം. ശംഖു എന്ന് പോടുമ്പോൾ അതൊക്കെ ഒരു കാരണം ഇരിക്കാന്ന് അവർക്ക് தெரியும், അത് പോട്ട ആൾക്കാർക്ക്. അപ്പം അന്ത ഇങ്ക സിഗണ്ടി ലൈൻ അങ്ക ശംഖു ലൈൻ.
அதுதானே அந்த ஒரு 4th டைமென்ஷனில் ஃபர்ஸ்ட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ். அதுக்கப்புறம் ഞാൻ நிறைய ஆள்காரை நிறைய പറഞ്ഞ வள்ளலாசிரியரை பார்த்தாச்சு. இவங்க எல்லாருமே நீங்க வந்து ஒளி வடிவத்துல பாத்தீங்களா இல்ல உருவ வடிவத்துல? ஒரு வடிவில் ஜஸ்ட் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் தான். அதுக்கப்புறம் மெசேஜ் എനിക്ക് கிடைக்கும் അടുത്ത ഡ്യൂട്ടി அந்த மாதிரி. പിന്നെ ചൈനീസ് ഗോഡ് പങ്കു എന്ന് പറഞ്ഞ ചൈനീസ് ഗോഡിനെ பார்த்தாச்சு. அது ആരാന്ന് தெரியாது, ரொம்ப நாள் കഴിഞ്ഞിട്ട് தான் தெரிஞ்சது. காளிதாசனை பார்த்தாச்சு. அதுக்கப்புறம் காளிதாஸ் லீவ் பண்ண அவருக்கு வில்லேஜ் இருக்கா, கவிதாலய வில்லேஜ் ஹரிதாரில், அங்கே போயாச்சு. அதே மாதிரி இப்போ ரீசெண்டாയിട്ട് இதே மாதிரி நிறைய ஆൾക്കാരെ பார்த்துட்டு தான் முருகப்பெருமாளோட டியூட்டி கிடைச்சிட்டு தான் என்னோட அடுத்தடுத்த ஸ்டெப் டியூட்டிகள் செய்யறது எல்லாம் செய்யும். நீங்க சொன்ன விஷயத்துல இருந்து ஒரு விஷயம் நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். முருகர் வந்து தமிழ் கடவுள் அப்படின்னு எல்லாரும் சொல்லுவாங்க. அவர் தமிழ் கடவுள் இல்ல, உலகத்துக்கான கடவுள் அப்படின்ற விஷயத்த நீங்க சொன்னதுல இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டேன். உங்க மூலியமா முருகர் வந்து உலகத்துக்கே தெரியணும் அப்படின்னு நான் கேட்டுக்கிறேன். ரொம்ப நன்றி சார்.